جس مقدمے میں ایک دفعہ گواہ پیش ہو جائے 3 دفعات ہیں باقاعدہ ضابطہ فوجداری میں، وہ گواہ دوسرے کسی جگہ وہی شہادت نہیں دے سکتا۔ یہاں 52 مقدمات میں گجرانوالہ کے اندر، فیصل آباد کے اندر، سرگودا کے اندر، لاہور کے اندر، پنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر وہی 3 گواہ، جو ایک کہتا ہے میں صوفے کے نیچے گھس کے عمران خان کی سازش سن رہا تھا، دوسرا کہتا ہے میں چارپائی کے پیچھے کھڑا تھا، تیسرا کہتا ہے میں نے وہاں خفیہ میرے رابطے تھے جن کی وجہ سے میں اندر چلا گیا اور میرے سر پہ سلمانی ٹوپی تھی۔ ان حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو فوری طور پہ یا یہ حکومت رخصت کی جائے یا ایک نیا فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن، اس کے بغیر قوم کو اطمینان کوئی نہیں آنا۔ اور اگر اس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی گئی، جس طرح سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کو اندر رکھا گیا، دنیا میں کوئی ایسا فارمولہ ایجاد نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر استحکام عمران کے بغیر آ سکے۔ عمران آئے گا، استحکام آئے گا، استحکام آئے گا تو تب لوگوں کے اندر وہ اعتماد آئے گا کہ وہ ریاستی اداروں کے اوپر اعتبار کر سکیں۔ پاکستان میں 47 مزید لوگوں کو اس سے پہلے 7 جگہ کے اوپر، اور ان میں سے اس کے علاوہ ہیں 4 جگہ جہاں پہ ملٹری ٹرائل کورٹس نے فیصلے کر کے لوگوں کو سزائیں دی، اور 7 مختلف جگہوں کے اوپر سزائیں دی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 2 جو اپوزیشن لیڈر تھے، عمر ایوب، شبلی فراز، حماد اظہر، کمل شوذب، خواتین میں سے بھی زرتاج گل اور زلفی بخاری پاکستان میں تھے نہیں، ان کو بھی سزا دے دی گئی۔ گل صاحب ہیں، ڈاکٹر گل، ان کو بھی سزا دے دی گئی، اور بے شمار دوسرے نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں۔ اس سزا کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قانون میں پاکستان میں جب تک مین ٹرائل مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک جو پروکلیمڈ اوفینڈر ہے اس کے خلاف 87 88 ضابطہ فوجداری کی کارروائی کی جاتی ہے۔ پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ، یعنی مسلسل جو ایکسیکیوٹ ہوتا رہے گا، سیلف ایکسیکیوٹری وارنٹ آف اریسٹ، وہ جاری کیا جاتا ہے، وہ جاری کیا جا چکا تھا۔ اور ان میں سے جو پیش نہ ہو، جب مین ایویڈنس ریکارڈ ہو جاتی ہے ساری کی ساری، ان کی جگہ سے اگر کوئی پراکسی وکیل بھی کھڑا کرے عدالت، تو اس کے باوجود بھی جب تک ساری ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتی، میں نے دیکھ لیا ہے، کچھ اپیلیں میں نے دائر کرنی ہے، اس لیے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں اس فیصلے کو دیکھ کے اس کے فیکٹس کے مطابق کہ یہ وہ اشخاص ہیں جن کا نام ایف آئی آر میں نہیں ہے، یہ وہ اشخاص ہیں جن کا نام پہلے چالان میں نہیں ہے۔ 8 چالان پیش ہوئے، 8 چالانوں میں ان کا نام نہیں ہے۔ ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو موقع پہ موجود نہیں ہیں، ان کے اوپر کسی جگہ پتھر اٹھانے، نعرہ لگانے کا بھی الزام نہیں ہے، جو اکثر ایسے لوگ ان میں شامل کیے گئے۔ یہ سارے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ بتایا جائے کہ ہم دستور کو نہیں مانتے، ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے، ہم ٹرائل کو نہیں مانتے، ہم فیئر ٹرائل کو نہیں مانتے۔ اور یہ جتنے بھی مقدمات نیچے سے فیصلہ ہو کے آئے، ان میں سے 9 مئی والے 2 جگہ کے مقدمات میں 2 مقدمے تھے میاں والی کے، اور 1 مقدمہ تھا اسلام آباد کا، وہ تینوں بری کیے عدالتوں نے۔ جتنے مقدمات اوپر جائیں گے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کا جو اگلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلے کرنے والے اس وقت کینگرو عدالتیں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی سزا دی گئی ہے جو لوگ پیش نہیں ہوئے اور ان کو سزائیں پہلے دے دی گئی، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے نام تھے ان کو کبھی بلایا ہی نہیں گیا۔ اور تیسری کیٹیگری وہ تھی کہ جن لوگوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، ان کے سارے گناہ معاف، وہ گنگا اشنان کر کے واپس آ گئے فوراً پریس کانفرنس کے بعد۔ اس لیے قوم کو بتایا کہ یہ مذاق ہو رہا ہے۔ اس مذاق کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر، تحریک انصاف کے اوپر پریشر ڈالا جائے۔ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ آدھی رات کے وقت ایک ایسے ہمارے دوست، ایک ایسی پارٹی جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا نواز شریف کے ساتھ، ان کے صدر صاحب نے آدھی رات کو ایک آرڈیننس جاری کیا۔ آرڈیننس جاری کرنے کے بعد اس کو آدھی رات کو دونوں ہاؤسز سے منظور کروایا گیا بل کی صورت میں۔ اور اس آرڈیننس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں ایک جو سرکاری ملازم ریٹائر تھے وہ یہاں اپوائنٹ ہوئے تھے، اس کے بعد ان کو ایکسٹینشن 3 سال کی دی گئی ہے۔ اور دوسرا خطرناک نقطہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر جو اوریجنل کورٹ سے جو فیصلہ ہوتا ہے فوجداری مقدمے میں، وہ سیدھا سیدھا سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اوپر اتنا موٹا تالا انہوں نے لگا دیا ہے، قانون ہی بدل دیا ہے کہ اگر کوئی نیب کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا تو وہ عدالت جس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ملک میں آئینی تنازعات طے کرے گی، اب وہ فوجداری کے قانون کا پہلا مقدمہ بھی وہی عدالت سنے گی۔ اس لیے یہ کس قدر غیر سنجیدہ ہیں لوگوں کی زندگی، لوگوں کی آبرو، سیکورٹی آف پرسن، سیکورٹی آف لائف۔ میں سمجھتا ہوں، میں اپنی ذاتی اوپینین دیتا ہوں کہ اس نظام میں بیٹھے ہوئے فارم 47 والے جو اپنے آپ کو ہائیبریڈ کہتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکورٹی رسک ہیں۔ اس لیے کہ پاکستان کی دیواروں کی حفاظت کے لیے آئین نہیں بنا، پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے آئین بنا ہے۔ لوگوں کی حفاظت وہاں ہوگی جہاں دستوری راج ہوگا، جب دستوری کی بجائے
इनका फॉर्म 47 का कस्तूरी राज जब से आया है उस वक्त से इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ है उसका नाम बेइंसाफी रख दिया है। इंसाफ किसी जगह से भी नहीं होता। कल इमरान खान के केसेस लगे हुए हैं, कौम देखेगी कि कितना इंसाफ मिलता है। कल इमरान खान के केसेस लगे हुए हैं, कौम देखेगी कि कितना रिलीफ मिलता है। कल इमरान खान के केसेस लगे हुए हैं, कौम देखेगी कि कितनी फेयर हेयरिंग होती है और कितनी एक्सपीडिशियस हेयरिंग होती है और कितनी जस्टिसेबल हेयरिंग होती है। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि आपने देखा कि जो राजा सिकंदर साहब और दूसरे जो मेंबर्स थे इलेक्शन कमीशन के, उनकी टेन्योर खत्म होगी, वो अभी तक बैठे हुए हैं। और उसमें लिखा हुआ था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ बाकायदा मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी थी। जो नैब का कानून है उसमें से कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो उड़ा के प्रोविजन ये सेक्शन 6 में लिखा हुआ है, वो उड़ाने के बाद नया जो कानून है उसके मुताबिक 3 साल की एक्सटेंशन दी गई है। एक ऐसा मुल्क जिसमें 70% के करीब यूथ है, एक ऐसा मुल्क जिसमें 52% के करीब वोटें कम बनी हुई हैं, कुछ इलाकों में खवातीन की वोटें नहीं बनती या नहीं बनवाने देते या नहीं बनाई जाती, 52% की आबादी खवातीन पे मुश्तमिल है। उन सबको माइनस करने के बाद बाबा राज मुल्क में लागू कर दिया गया। ये जो बाबा राज है इसको एक आसान तरीका ये था कि आप एक कानून बना लें कि ताहयात सबकी नौकरियां हैं और कानून का नाम आप ताया हयात बेशक रख लें और उसको गले से लगा लें। पाकिस्तान में रास्ते रोके जा रहे हैं तरक्की के भी, और तरक्की किसी कौम की जब तक जिस तरह हमारी जनरेशन जी है उसकी नौजवान नस्ल उसको एतमाद निज़ाम पे नहीं होता, उसको उम्मीद निज़ाम पे नहीं होती, उस उम्मीद को ख़त्म किया जा रहा है। उसके साथ ही मैं 2 बातें और कहना चाहता हूँ। जो ATC की जजमेंट है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करेगी और ATC की जजमेंट में 2 नकाइस हैं। एक नक्स मैंने आपके सामने रखा है और जो उसमें दूसरा नक्स है ATC की जजमेंट में वो ये है कि जिस मुकदमे में एक दफा गवाह पेश हो जाए, 3 दफात है बाकायदा ज़ाब्ता फौजदारी में, वो गवाह दूसरे किसी जगह वही शहादत नहीं दे सकता। यहाँ 52 मुकदमात में गुजरांवाला के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, सरगोदा के अंदर, लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर वही 3 गवाह, जो एक कहता है मैं सोफे के नीचे घुस के इमरान खान की साजिश सुन रहा था, दूसरा कहता है मैं चारपाई के पीछे खड़ा था, तीसरा कहता है मैंने वहाँ खुफिया मेरे राब्ते थे जिनकी वजह से मैं अंदर चला गया और मुझे मेरे सर पे सलमानी टोपी थी। इन हालात में ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे या ये हुकूमत रुखसत की जाए या एक नया फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, उसके बगैर कौम को इत्मीनान कोई नहीं आना। और अगर इसको एक्सटेंशन देने की कोशिश की गई, जिस तरह से करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान को अंदर रखा गया, दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला इजाद नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम इमरान के बगैर आ सके। इमरान आएगा, इस्तेकाम आएगा, इस्तेकाम आएगा तो तब लोगों के अंदर वो इतमाद आएगा कि वो रियासती इदारों के ऊपर एतबार कर सकें। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं वहां जंग लगी हुई है। ईरान के साथ हमारा 2220 किलोमीटर का एक पूरा बॉर्डर है। 2400 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ है। एक जगह जंग हम लड़ रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, दूसरी जगह जंग उस जंग की प्रॉक्सी बनने के लिए इशारे मिल रहे हैं कि किसी को वहां धक्का मारा जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के अंदर जितने भी बाशऊर फैसला साज बैठे हुए हैं वो किसी इस्लामी मुल्कों की 2 की जंग में हम फरीक नहीं बनेंगे और यकीनन इंशाल्लाह नहीं बनेंगे। राजा साहब ने कहा, मैंने उसके ऊपर अपनी मैंने ओपिनियन दी है, इसलिए कि पाकिस्तान में अगर किसी को शौक है कि हम गजा बोर्ड पीस बोर्ड में बैठे, हम सदर ट्रंप के लिए नोबेल इनाम मांगे तो वो रेफरेंडम करा ले, उसको 200% 100 में से वोट अपने खिलाफ निकलते हुए नजर आएंगे। इसलिए पाकिस्तान कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान 25 करोड़ लोग जीतते जागते इंसानों का मुल्क है। इसके एक ही रहनुमा है जिनको आलमी तौर पे भी तस्लीम किया जाता है। मैं समझता हूँ ये बड़ी बदबख्ती की बात है उन लोगों की जो इस वक्त फैसला साजी में बैठे हुए हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने 2 दफा, मैं उस वक्त कैबिनेट का मेंबर था, यहाँ पे ईरानियन प्रेसिडेंट आए हुए थे, उनकी तकरीर सुने जो इमरान खान ने की थी। आज जो हालात दरपेश हैं वो सारी की सारी इमरान खान की पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। वो वायरल तकरीर है, वो सुने जरूर आप। वो शख्स जेल के अंदर बैठा हुआ है और जिनको जेलों के अंदर से उठा के इक्तदार दिया गया है वो खुशामद कर रहे हैं और खुशामद की आखिरी हद भी वो क्रॉस कर चुके हैं। फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा किया जाए, फौरी तौर पे जितने सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, फौरी तौर पे गुफ्तगू का आगाज किया जाए जो बलूचिस्तान के अंदर और जहां जहां जो KP के अंदर और मावराए पाकिस्तान जो बॉर्डर्स हैं वहां भी रीथिंक किया जाए। अगर रीथिंक हम नहीं करेंगे तो हालात हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकते। इतनी बड़ी जंगों का ईंधन हमारे बच्चे नहीं बनने चाहिए, हमें नहीं बनना चाहिए, हमारे वसाइल भी नहीं बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया।